आज तो फातिमा पट्ठे पा रही है दाना छोरी किदे पट्ठे लगाए कोको मुका ले काम वाह कोको भी काम मुकाई खलोती है पट्ठे भी पै पट्ठे नाले पे आंदी पट्ठिया गैर पट्ठे आ कि गए काल दे पे हुण खा ले सन बकरियां चलो एक बार अगले खावण दे एक बार अगले खावण दे हुण जेड़ा रंदा तू मुका ला आसिया काम अपना कीता संभालिया कर अम्मी कल भी इतराज डांदी पी आई के बाकी ना आन के आसिया और वेंदी कोई नहीं डंगरा है अम्मी आख्या ना मैं के दे इतराज बच्चा डावना और ते अपने मुकद्दर नसीब है अम्मी नहीं मुकद्दर नसीबां दी केड़ी गल आ साले ना भाई साहब मैं तुहानू दिखाना साडी एक बकरी ने ना समझो तीसरा महीना कि चौथा वो मतलब है ना एक तरह का जो आंदे ना मिसकैरेज हो गया आ परली बकरी जड़ी है ना इन्हें फल सड़ दिते आ ठीक है ना दो फल आन भी बड़े प्यारे लेकिन वो एवं चंद मिनट जिंदा रहे ने तो फिर समझो ना अल्लाह नू प्यारे हो गया अम्मी टेंशन लई बैठी है एंदी ये अल्लाह ताला दा माल है ते वो चाहे आंदे ना कच्ची वड्डे या पक्की वो अल्लाह दी मर्जी आ इहदे केड़ी आखी जादी जानदार चीज़ दे विच ना साडा अमल दखल नहीं है अम्मी ठीक है ना हुण नहीं तो नैक्सट टाइम सही एवें टेंशन लई बैठी सवेरे सवेरे कल दे सट्टे सुना ना तुहानू होया की खवाया आवे खवाया को जोड़ा ने खाल खूल खवाई होनी है आसमा कोई खाल शाल खवाई ने वो खाल दा मसला बनया इन्हां खाल नहीं खवावी दी हुण दूसरियां सूमण वालियां बहरहाल हुण एहतियात करया खाल खूल ना इन्हां पवया ये खाल दा ही मसला बनया अल्लाह ताला ने अगर एक दो लए ने ना ते दो दे बजाय खरे चार और हो जाने हैं ये केड़ी गल है अल्लाह ताला ते छोड़िया करो मामला सारा अस्सलाम वालेकुम जी की हाल चाल ने सारे दे गुड मॉर्निंग हो गया अल्हम्दुलिल्लाह सी ठीक ठाक अल्लाह पाक सब नु खुश रखे आमीन सुम्मा आमीन सुबह सवेरे गाह दी तलाश विच भाई साहब निकले से गाह ते लभ्या कोई नहीं है क्योंकि हुण ना हर किसी कोल डंगर ने ते गाह एवें ना तरलियां तुकियां दा ही है माड़ा मोटा किते ना किते लभदा दूर दराज जाके लेकिन अज असीं दूर एडा कोई निकले बस नेड़े ही गए गाह कोई ना लभा आ वेखो भाई साहब हरी गाचा मकई लभ गई सानू मकई जड़े ना छलियां समझो असीं तोड़ के सट आए हैं मालकां दी यही डिमांड सी विच छलियां तुसीं तोड़ दिओ ना छिलनियां ना लैके किते जानियां सटनियां ते तुसीं अपनी मकई पट्ठे लिजा सकदे हो ते वाह वाह सारे समझो कि लै आंदे ने पूरा लद्दा ठीक है ना उस तो पहले थोड़े जे पट्ठे पए सी वो फातिमा ने माल डंगरां नूं पा दित्ते होए अली होरी भी किते पट्ठियां नूं गए होए ने ते साडे घर भी पट्ठे आए पे ने लंघदा टपदा ना समझो कोई ना कोई सट सुट जाता है कि भाई पता नहीं लियाते ने या नहीं लियाते ठीक है ना तो वह भी हम समझो साढ़े को वाफर होए पे तो ये भी काफ़ी सारे होए पे हूँ अली होरी आ जाते हैं हूँ तकरीबन एक बार होर पट्ठे पुत्र के पानी उन्ना चिर समझो कि पहले जोड़े सट्टे ना वो मुका लवन एक बार भाई साहब इस चीज़ में आते हैं एहसास आ वेखो हा अज तो मौजा लग गई आसिया किन्ने हरे पट्ठे आए पे माशाअल्लाह किधे रख देने पिछाने की करने ने इन्हां नूं उदां ही लै जांदे उदां ही सट लैने आ तानश नूं आख्या लै जांदा है आ वेख तो ये भाई साहब दो त्रै घर ने कदी कोई सट जांदा है तो कदी कोई सट जांदा है शायद अज वो दुई किरण भी सट जावे क्या वासिया अज शायद समोसे वाली लेडी भी लैके आवे भी सट जावे हाँ लेकिन अज उन्होंने आप आख्या कि तुसीं छुट्टी मारो अज साढ़े कोल पट्ठे काफ़ी होए पे ने फिर जो ना असीं लैके आवीए उदा बेशक सट के करन क्यों हाँ कदे हुंदा है ना मतलब एक बंदा नहीं जा सकता किसी मजबूरी की वजह तो घर भी माशाअल्लाह भाई साहब साफ सफाइयां हुई पईयां ने नीट क्लीन होया पिया है ते फुलके शुलके पकदे पे ने किचन दे विच अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम आमना इत्थे आई बैठी है
बाजी आई ਕੱਲ ਦੀ ਨਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਥਕਾਵਟ ਵਾਵਾ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਸਵੇਰੇ ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਕਲੀਏ। ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆਣਗੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਆਖੀ ਅੱਜ ਸਕੂਨ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਸਵੇਰ ਲਾਉਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਈ ਸਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਹਨਾਂ ਲਾਇਆ ਐਰੇ ਵਗੈਰਾ ਕੱਢਣ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮਿਸਤਰੀ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਐਰੇ ਕਢਾ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿਹਾੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਰੇ ਸ਼ੈਰੇ ਕਢਾ ਲਓ ਤੇ ਸਵੇਰ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਸਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕੋਈ 3:30 ਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਆ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮਸਜਿਦ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ 2 ਵਿੰਡੋ ਲਿਆਣੀਆਂ ਨੇ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲਿਆਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਮੈਂਟ, ਸਰੀਆ, ਬਜਰੀ, ਰੇਤਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਐਨਕ ਲਈ ਆ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੰਮ ਮਤਲਬ ਚੁਨਾਈ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਅੰਨੇ ਬੰਨੇ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਛੱਤ ਦਾ ਸਮਾਨ ਇਹ ਉਹ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਜੋ ਵੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਕੁਆਇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਸਭ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਬਿਹਤਰ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਮਜ਼ੀਦ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਅਮਾਨਤ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ ਤੌਰ ਤੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਜਟ ਹੈ ਉਹ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਅੰਨੇ ਬੰਨੇ ਲੈਨੇ ਆ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਕੰਮ। ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜਾ 2 ਨਲਕੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵਾਪਸੀ ਆ ਕੇ ਤੇ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ। ਇੱਕ ਦਾ ਫਰਸ਼ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਫਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ ਤਕਰੀਬਨ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਸਜਿਦ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਚੁਨਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕੁਆਇਰ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ, 2 ਖਿੜਕੀਆਂ, ਸਰੀਆ, ਬਜਰੀ, ਰੇਤਾ, ਸੀਮੈਂਟ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਲੈ ਆਂਦਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਬੋਰੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ 3 ਬੋਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਰਕਸ਼ਾ ਰੇਤ ਦਾ ਹਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹ 35 ਸੈੱਟ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ, ਖਿੜਕੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਸੀਮੈਂਟ ਬਜਰੀ ਰੇਤਾ ਇਹ 3 ਬੋਰੀਆਂ ਹੁਣ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ। ਟੋਟਲ 6 ਬੋਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਐਰੇ ਸ਼ਹਿਰੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਐਰੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਜੀ। ਚਲੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਆ ਜਾ ਮਿਸਤਰੀ ਆਖੇ ਆਇਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁਣ ਲੈ ਆ ਯਾਰ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਆਪਣਾ ਚੁਨਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਸਹੀ ਹੈ ਬਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨਾ। ਪਾਣੀ ਉਹ ਇਦੋਂ ਜਾਂ ਖਾਲੇ ਜਾਂਦਾ ਜੁਮੇ ਤੇ ਜੁਮੇ ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਆਂਦਾ ਜੁਮੇ ਤੇ ਮੁੜ ਪਾਣੀ 3 ਇੱਟਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਲੇ ਚ ਪਾਣੀ ਜੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਲੀਤ ਹੋਣਾ ਪਾਣੀ ਵੈਸੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਚੁਨਾਈ ਤੇ ਲਾਗ ਲੁਕ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਚਲਾਣਾ ਹੀ ਪਾਉਣਾ। ਅੱਛਾ ਇਸੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਲਕੇ ਤੇ ਚਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨਾ ਹੈ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਗਰ ਤੇ ਪਲੇਟ ਇੱਕ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਨੇ ਚੱਲ ਜਾਸੀ ਇਸੇ ਨਲ ਬੋਰ ਤੇ ਬੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚੱਲ ਹੀ ਜਾਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਬੈਟਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਐਡ ਕਰਨੀ ਪਉਂਦੀ। ਬੈਟਰੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹ ਕੱਲੀ ਪਲੇਟ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੀ। ਇਕੱਲਾ ਪੰਪ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਗਰਮੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਚੱਲਦਾ। ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਹੋਇਆ ਖਲੇਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ। ਬਹਰਹਾਲ ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰਸੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸਪਾਪ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲਾ ਲਿਸਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁੜ ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਇਹਨੂੰ ਖਾਲਾ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ। ਹਾਂ ਨਿਕਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਇਹ ਨਦੀਮ ਉਹਦੇ ਅੱਗਾ ਲਵਾਣੇ ਨੇ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ ਅਗਾ ਮੈਂ ਸੀ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਘਟਾ ਮੁੜਾ ਇਦਾਂ ਚਲੋ ਸਹੀ ਹੈ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਦਰੂਜ਼ਾ ਵੀ ਨਾਲੇ ਉੱਥੇ ਅੱਗਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਰਾਸੀ। ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਇਹ ਟੁੱਟਾ ਭੱਜਾ ਪਿਆ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਹੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਆ ਮੈਂ ਸਰੀਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਥੱਲੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਨੀ ਜਿੰਨੀ ਕੋਣੀ ਨੇ ਉਚਾਈ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਪਾਰ ਕੇ ਉੱਤੇ ਡੈਂਪ ਬਾਰ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲੈਂਟਰ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਤੇ ਬਾਰ ਲੈਣੇ। ਬੱਤੇ ਸੌਖੇ ਰਹਿ ਜਾਸਣ ਉਹ ਮਤਲਬ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਪੱਕਾ ਰਿਹਾ ਰਾਸੀ ਕੰਮ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਹਨ 2 ਖਿੜਕੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਨਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਖਿੜਕੀਆਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਮੁੱਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹਨ। ਇੱਕ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਸੀ ਨਾ ਇੱਕ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਹਵਾ ਕਰਾਸ ਰਸਤੀ ਹੈ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਕਾਰ ਲੱਗ ਜਾਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੁੜਦਾ ਹੀ ਲਵਾਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਲਵਾ ਰੇਤਾ ਸ਼ੇਤਾ ਰੇਤਾ ਉੱਥੇ ਲਵਾ ਬੂ ਦੇ ਲਵਾ ਦੇਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਵਣਾ ਫਿਰ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਜਾਸੀ। ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਰੇੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਚਬਾ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਰੇੜੀ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਸੈਨ ਇੱਥੇ ਗੱਟਾ ਮਿੱਟੀ ਯਾਰ ਗੋਲ। ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਸਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲਾ ਲਓ। ਖੁਦਾ ਹੀ ਲਵਾ ਦੋ। ਹਾਂ ਰੇੜੇ ਕੋ ਸਾਈਡ ਤੇ
ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਟਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਆ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਅਣਗਿਣਤ ਹੀ ਆਣਗੀਆਂ। ਆ ਵੇਖਣ ਕੁਝ ਆ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਆ ਪਈਆਂ ਨੇ। 1000 1500 ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2000 ਹੋ ਜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਉਹ ਲਵਾਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ 16 ਫੁੱਟ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਕਰਤੀ ਗਈ ਆ ਤੇ 14 ਫੁੱਟ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਹੈ, 14 ਜਾਂ 13 ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਾ ਐਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਪੈਣੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਫਰੰਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੇਨ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਕਿ ਰਵੇ ਬਈ ਮੱਝੀ ਮੁੱਝੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਅਗਰ ਨਾ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਬਣਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝੋਗੇ ਨਾ ਮਸਜਿਦ ਵੀਰਾਨ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। 4 ਦੀਵਾਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਰਸਤੇ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜੀ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਮਝੋ ਕਿ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁਨਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸੀਮੈਂਟ ਅਜੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ 6 ਬੋਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਸੀਮੈਂਟ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਸੀ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਬਚਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਚਿਆ ਜੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਸਾਨ ਕੁਝ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਲਿਆਂਦਾ ਕੋਈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਇੱਟਾਂ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੋਈ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਬਚੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਸੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਮਿਸਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ 85, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਪ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਸ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਨਾ ਪੰਪ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਦੀ। ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਖਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਟ ਜੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਤਰਾਈ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਇੱਟਾਂ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਲਾਣੀਆਂ ਨਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਾਈ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਪੰਪ ਲਗਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਮਝੋ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀ ਆਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਪੰਪ ਵਾਸਤੇ ਖਸੂਸੀ ਅਪੀਲ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਗਰ ਪੰਪ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਨਾ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਪ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਰਾਈ ਸ਼ਰਾਈ ਕਰਕੇ ਸੋਹਣੀ ਰੀਤ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਾਈ ਲਗਵਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ। ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਜ਼ਾਏ ਖੈਰ ਅਤਾ ਫਰਮਾਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਨਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸਮਝੋ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਜਾਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਟੈਂਕੀ ਸ਼ੈਂਕੀ ਰੱਖ ਕੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਗੁਸਲਖਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਜ਼ੂਖਾਨਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਸੀ, ਟੂਟੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਸਣ, ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਸੋਲਰ ਪਲੇਟ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬੈਟਰੀ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਟਰੀ ਵੀ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਤੇ ਅਜ਼ਾਨ ਵੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੈੱਟ ਸੁੱਟ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੇ ਸਮਝੋ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੋਹਫਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਂ 2 ਸੋਲਰ ਪਲੇਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਨਾਲ ਬੈਟਰੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੋਲਰ ਵਾਲਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿਸਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਜ਼ੂਖਾਨਾ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਖੁਰਾ ਬਣਾ ਲਿਸਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਤੰਜਾ ਸਤੁੰਜਾ ਕਰਕੇ ਲੰਘਣ ਟੱਪਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਨਮੂਜ਼ ਅਦਾ ਜਿੰਨੇ ਕਰਨੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਆ ਘਰ ਆ 4 ਬੈਠੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਆ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਘਰ ਕੁਝ ਬਣਦੇ ਪਏ, ਕੁਝ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਤੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਨਾ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚ ਆਉਂਦੇ ਪਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਬਣ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲੋ ਜਾਨ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਖੈਰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ, ਆਮੀਨ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਤੇ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ, ਆਪਣਾ ਹਸਬ ਤੌਫੀਕ ਜਿतना ਹੋ ਸਕੇ, ठीक है ना। लेकिन सब तो पहले खसूसी भाई साहब पंप की अपील आ कि पंप जरूर लगवा के दो ताकि काम जड़ा ना साडा जारी हो सके। बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक तुहानू खुश रखे, आमीन। हाँ लाला काम मुक्या कि कोई ना? नहीं कोई नहीं यार, ना मेरी तबीयत खराब हो गई। अच्छा हाँ ते अद्धा बोर हो गया, कोई अद्धा सवेरे करके चालू कर दिसा। आज भी नहीं मुड़ कीता? आज भी नहीं मखा मुड़ कीता? नहीं आ हुन शुरू कीता है, हुन कोई तबीयत बेहतर है तो हुन शुरू कीता ते अद्धा कौन हो जासी ते अद्धा सवेरे करके चालू। चलो सही, सांझरे मुड़ मुका देवी हैं। हुन साजरे इंशाल्लाह मुक। ठीक, मैं कहा तेरे ले आऊगा मुड़ मैं आके कॉल करके पता कर लईए, मैं शायद काम मुक गया होवे। नहीं यार थोड़ा जा मसला विच बड़ा नाल मोड़न दी वजह नाल दिक्कत बन गई ते इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे सवेरे हो जाए। चलो ठीक है, मेहरबानी। ठीक।
ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪਾਦ ਮੁੱਕਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਹੁਣ ਵਾਹ ਪਾਦ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਕੱਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਚਾਨਕ ਤਬੀਅਤ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ, ਮਿੰਟ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਮਿੰਟ ਕਿਵੇਂ। ਚਲੋ ਸੁਬਹ ਹੋ ਜਾਸੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਨਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਖੁਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਅਹਿਮਦ ਅਲੀ ਕੋਲ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਹਿਮਦ ਅਲੀ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਲਾਇਆ ਸੀ ਸਾਡਾ ਮਿਸਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਅਮਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੱਕਰ ਮਾਰ ਆਉਂਦੇ, ਦੇਖ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਨਾ ਸੁਬਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਚਲੋ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਸੀ ਕੰਪਲੀਟ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਸੀਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਣੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ। ਲਓ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਰਿਹਾ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੇ 2 ਵਿੰਡੋ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਰਸੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਰਿਹਾ ਸਰੀਆ, ਟੋਟੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਨਾ ਲੱਗਣਗੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਵਿੰਡੋ ਤੇ, ਬਾਕੀ ਲੰਮੇ ਸਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡੈਂਪ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਟਾਈਮ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਘਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੁਬਹ ਜਾ ਕੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸੁਬਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸਾਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਰਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਨਲਕਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਸੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸੁਬਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 1-2 ਕਮੈਂਟ ਨੇ ਬਹਿਣਾ ਬਾਈਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਰੀਡ ਕਰਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਲੌਗ ਐਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਕਮੈਂਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਨਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ WhatsApp ਤੇ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਗਾँव ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਤਾ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆਈ, ਉਹ ਖੁਦ ਆਣ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਤੰਗ ਆਣ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝੋ ਇਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਆ ਹੀ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਐਡਜਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਆਨੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਬੈਠੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਹਿਣ ਬਾਈ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਮੁੱਲ ਲਿਆ ਹੈ, ਰੈਂਟ ਤੇ ਲਿਆ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰੈਂਟ ਰੂੰਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ, ਐਵੇਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਆਟਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੈਸੇ ਮੰਗ ਕੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ 4 ਦਿਨ ਬਹਿਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਪਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲੀ ਰੱਖਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰੈਂਟ ਵਾਲੀ, ਕਿ ਰੈਂਟ ਤੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਰੈਂਟ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਖਾਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਲੀਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰੈਂਟ ਰੂੰਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਆਪ ਦਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਲਾਵੇਂ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲੇ 1-2 ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਫਾ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਖੈਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਨੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਟਿਕੇ ਰਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਅਗਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਡਜਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਵੀ ਭੈਣਾਂ ਬਈਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮੈਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨਲਕਾ ਲਗਵਾ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈ ਸਾਬਰਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬਣਵਾਇਆ ਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨਲਕਾ ਪਹਿਲੇ ਲਵਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਲਾਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਨਲਕੇ ਲਾ ਬੈਠੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇਲਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੰਤਹਾਈ ਔਖੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਔਖੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਪਾਣੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਚਲਾਉਂਦੇ ਲੋਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਬਿਜਲੀ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਰੇਤ ਸ਼ੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਘਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ।